เบี่ยงไปมาเป็นอนิจจาบ่เลิกแล้วบ่ได้ว่าเท่าแก่และชราผู้บังเกิดโลกค้าและพญาติบ่ได้ขาดจากมรณะเจ้าก็คิดถึงคุณบิดามารดาได้เลี้ยงมาเป็นยามลำบากแก่อยู่ในคันแสนพัวพันแม่เจ้าลำบากตุกอยากให้เหลือเข็นเพชรเข้าเข้มแม่ก็กินบ่ได้พอรักลูกแก่นไทยในอุทานจักนั่งนอนก็ลำบากยืนยากทองเย็นพ่อเต็มเก่งครบถ้วน10 เดือนล้วนพ่อดีล้มหลวงปีตบหอกเห็นหลวงแม่เจ้าขาดพ่อหอยเห็นน้อยแม่เจ้าขาดพ่อพันแม่เจ้าเก็บไปหมดทั้งเมียเป็นทุกเกียอยู่ในไฟให้เหลวไหลลังหน่อยถูกบ่อหน่อยเหลือหลายต้นตัวลายเป็นตุ้มผ้าเปียกฟุ้มทั้งทิ้งนอนฝิ่งไฟพรพอกทุกอยากแก่ดีหลีเหลือเต็มที่ทุกสิ่งนำหอนยิงปันไฟตักเอาไปแล้วคิดอยู่เก่งเกินมูโลค่าทั้งขิวยาและหักใหม่กินบ่ได้ก็จะโอดเอานวลโกดจมจุ่มไฟลูกหุ่มตาตามเชนตาเขียวไข่ไฟแตกใจพุ่งพองทิ้งมัวมองเหลือเรานอนทุกทาพ่อแสนนอนสะแนนนั่งเฝ้ากินข้าวจีกับเกียกลมพัดเจียยำอยู่ตีนต้อยนุ่งสินต่อยนั่งสินไฟโกดสะใจจำอยู่พ่อเป็นผู้หานามฟื้นไฟกินต่างนามโอดสาคำฟื้นไฟเดินทางไกลกลางป่าอยากทุกทาเทียมกัน12 วันป่านเดือนหนึ่งอยากลึกถึงทั้งสองโอดสะปองเลี้ยงลูกปานเชียกผูกพัวพัน12 วันครบรอบแล้วจึงคล่องแคล่วออกจากฟื้นไฟฝนหวานไฟท่าตามตุ้มเดี๋ยวจึงสุ่มขึ้นดีเหลือเต็มที่แม่เจ้าเลี้ยงลูกหน่อยให้จ้อยแล้ววอนดึกวันซ้อนแม่เจ้าอ้อยวันเบาทั้งเราให้กินนมและกินจู่แม่เจ้าโจมใจเอานอนทั้งเราหาปอนมาห่มให้ย่ำเมียเจ้าหนอไทยตื่นขึ้นมาแม่เจ้าก็ไว้ว่าแรงไปตุ่มลูกอ่อนเชยชมทั้งเราให้กินนมและเคี้ยวเข่าป้อนบ่ให้ลูกเปียกร้อนสักอันทั้งแมลงวันและแมลงมีย่ำทุกทีเพียรระวังทั้งวันคืนและเสาร์ค่ำแม่เจ้าเคี้ยวป้อนวันละ3 คาบอาบน้ำวันละ3 ทีแม่เจ้าจักหนีไปใส่บ่ใดพอรักลูกแก่นไทยถ้าละกาโอดสาเพียนจนใหญ่เอาใจใส่จริงจังจะหาจังมาเปรียบคุณพ่อแม่เจ้าแม่นบ่มีบัดนี้อายุได้20 ปีบริบุญท่านแน่พวกเก่าแก่จึงจัดหาบอกศรัทธาถึงญาติพี่น้องทั้งพวกพ้องและมิตรสหายบังพรศรัทธาหลายได้เสียศาสตร์เป็นกองผ่าปูนอนบังพรได้จีวรและสังฆาผาดบังพรได้ศาสตร์และผ่าสบงบังพรได้ถุงและไม่เท่าน้ำเต้าและตาละบาดบีบปัดเล็บบีบโกนกาน้ำและกองเข็มทำมากาหนบังพรได้ถุยโทนขันที่เล็กจานดีก้มตาทั้งเสียศาสตร์อาชนาทั้งกีฬาและเมียงมากดูหลาบบริทานเจตนาท่านนั้นลำยิ่งขออยากเห็นหน้าแก้วจิ้งพาเมตไตขอยาตัวละไว้อยู่ในโลกขอให้พ้นจากโศกโศกาขอให้เกิดในตูสีตาลำเลิศเมี่ยงแก้วเกิดคือนีละพาน
เป็นสุขสำราญเหลือเดชขอให้พ้นจากทุกขเวทอยู่สวัสดิ์สัตตาธรรมาวุฒิธรรมทั้งเจ็ดประการคืออายุวัลนาสุขาภาราอาโลคาอันทวนหาปานิพานาทวนหกอาทิปัจจยาทวนเกตจงจำเร็จของมารักษาเองขันธ์ทั้งแห่งขาดาบต่อเท่า5,000 วัดสานี่ทำงานวิดีโอถ่ายแล้วลุงยงว่างครับรอไหมลุงยงสีสีสุมังคลาสุขาสวัสดีบัดดีค่ะil y en a qui aiment Eric Bonjour, bonjour à tous. Luciole, bonjour. Donc là, nous sommes en train de faire une cérémonie, non pas avec un moine, mais avec un chaman qui est ici. Voilà. Avec le chef de cérémonie qui est ici. Et là, nous avons les trois. 1, 2, 3 qui vont partir direction le temple, mais avant ça, il y aura encore une cérémonie, la cérémonie des serments qui se fera à Ban Ponoy. Et de là, ils iront au temple. Donc c'est la dernière phase ici dans cette maison, la dernière phase de la fête. On a fait la fête pendant 3 jours de préparation, 3 jours où on s'est réunis, 3 jours où il y a eu des prières, il y a eu des rigolades, il y a eu des repas, il y a eu des boissons bien entendu. Tout ça pour ces 3 jeunes-là, des boîtes. Donc il pleut et il y a des gouttes qui tombent de tous les côtés là, du chapiteau. Donc c'est pas ils sont pas de la même famille les trois là. On rassemble les fêtes. 1, ça nous coûte moins cher et 2, tout est partagé par famille et bien sûr tout le monde est invité, tout le village a été invité bien entendu. อย่ามีผู้เกียดขึงหึงชาให้มีใจกรุณายิ่งกว่าเก่าเป็นเจ้าพานทั้งยศปรากฏลำลือซา Alors entre les invités, les villages d'à côté, il y avait à peu près, moi je pense qu'il y avait un peu plus de 600 personnes aujourd'hui qui sont venues ici. En comptant bien entendu ceux de Bangkok, ceux de Kanchanaburi, ceux de Surin qui sont de la famille. ยกยืนให้ของดีย่อเห็นพระสุรีตั้งต่อจิตหอมสมพานถวายอาการทุกเมียเพียงเงียแก้วเงินคำบูชาถูกคำเจ้าอาบต่อเท่าที่วังให้มีหวังคล้องสืบสางตุลาอ่าง3 ประการให้เลี้ยนเอากรรมฐานได้ที่ทวนให้ครบล้วนทุกสิ่งอัน84,000ธรรมขันธ์ให้เจ้าหูยาได้ปูท่องปัญญามอราคาเพียนพร้อมพร้อมใจอ่อนน้อมอยู่ในธรรมอย่ามีใจคิดนำทางโลกขอให้พ้นจากโศกโศกาขอให้เกิดในตูสีตาลำเลิศขอให้เกิดในสูสีตาลำเลิศเมี่ยงแก้วเกิดคือนิรพานเป็นสุขสำราญเหลือเดชขอให้พ้นจากทุกขเวทอยู่สวัสดิ์สัตตาธรรมะผ
พุทธิธรรมไปDonc le chaman est très important dans le monde bouddhiste. ตุลาอ่างสามประการในเลี้ยงเนากรรมฐานใดที่ทวนให้ครบล้วนทุกวัน80,000ธรรมขันธ์ให้เจ้าหูยาได้ปูทงปัญญามอราคาเพียนพร้อมพร้อมใจอ้อนหน่อมอยู่ในธรรมอย่ามีใจคิดนำทั้งโลกขอให้พ้นจากโศกโศกาขอให้มีความสุขอย่าเดือดร้อนทุกคำเต่ายาตลาดตลาจึงขอถวายบาทข้าถาวาใส่ยาตูพวังใส่ยามังคลังใส่ยามหามงคลความสุขสมบุญจงมีแก่ Bonjour Antoine, bonjour Marie-France. Je sais que tu aimerais être là. Sato, Sato. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de monde ici. Il y en a qui sont sous le chapiteau, il y en a qui sont de l'autre côté là-bas. Voilà. Donc c'est quand même une cérémonie très importante. ผู้นี้ก็อยู่เพิ่นก็สู้เพิ่นหน้าคือกันเนาะรวมกันไปท่องก็ทำแท่นพญาค่ำ Chef de cérémonie ici qui est en train de parler, et ici c'était le chaman, hein, le chaman de Banon Sao. Donc on va bénir les sujets, on va les appeler comme ça. เยโกเกกับพุทโธยังมีแน่ผ่านจิตพุทธคนหนึ่งก็เก่าไว้รักษาป้ายผ่านจิวกาลากาถ้าใส่แก้ใบถมไปเอาปืนไหวบ้ามันจะไปควรอย่างได้นอนล่าไปพบไม่คำกองคำงานสาขาชุ่มพันทุกคนกำในกลุ่มเป็นน้ำฉ่ำผีแดงดึงกำดูในหัวขนพวกหน้าที่ตาที่ตาน้ำฟันรวนเลยลังกว่าที่คนเอาหัวตาคนหน้ายังมีนกแจกดำฟุ้งยุงเป็นข้าวเขาบินไปข้าวห้องเขาบินมากจับตาขากินกันอยู่พร้อมเต็มมูยังนั่นจับตรวจการคนอยากจะไม่ขอกับแกบโคเขียวไม่ลงว่าหัวตะคนหน้าโนทั้งหลายคนหนึ่งวันทับว่าการบางวันกินสัตว์เจียวไปหน้าบางวันกินกินแล้วกินเขียวตัวรุ่งบางวันเราพูดตัวดูที่ก่อยที่ก่อยเพื่อนเหมือนเพื่อนเจอแล้วเราบินหนีให้บ้านจึงพิจารณาดูโนทั้งหลายคนนั้นไม่ติดว่าตายแล้วซึ่งที่ว่าหน้าเหมือนอื่นมันสมพ่อตายให้บ้านดึงแต่ย่านคนถึงไปต้องคนพิจารณาดูในแก่งถึงขอกับแกบแชร์ดูในคนบ้านดึงคนแล้วมาจะเป็นกองมาจะเป็นกระท่งกับวัดเก่าแก่เราจะตักแปลงที่ตากโลโบกันน้ำจนน้ำจนมาวัดเจ็บใจที่หน่อยผมหลายท่านจึงตักเสียงปืนจนเมียถอยบาทท่านจึงคงมาวัดมันจะว่าน้ำสุรามีไรคุณตั้งใจว่าพวกกองผมพี่น้องมาพ่อขันว่าปันกันที่กอกก็กอกที่ขันไหวไปวิทย์ไปจังวิทย์ไปไฟไปยังไฟมีวิทย์ไฟไหลน้ำสุราประมาณน้ำสุราจะผ่าแก่บอกต่อกันไปทั้งตัวนี้ไปจุดแง่แง่ไปจุดผ่าไหนไปจุดต่ำ Donc on bénit avec des feuilles de Bouddha, hein, comme on les appelle, avec de l'eau bénite bien entendu. Bonjour Eric. Bonjour Bernard. Bonjour. ที่ได้ตัวไปต่ำพัดกินกันหน้าคนว่าตื่นสื่อถึงว่ามีปฏิบัติศาสตร์ซ่อนในหน้าอยู่ที่ก่อยที่ก่อยไม่ได้ตัวไปต่ำพยักวุ่นวายไปท่านไว้เอ็นดูหน้าอยู่วิไหวเห็นไม่ได้ตัวไปต่ำวุ่นวายต่างให้ก็มีไปไปท่านเพื่อเสียงจริงกระนั่งพันเตเสียดีโกกอดให้หน้าที่สติปัญญาสอนเว้นเรื่องภาวนาหันตาพุทธังอายุมันธรรมังอายุมันสังฆังอายุมันพุทธังอายุมึนอายุยั่งสังธรรมังอายุยั่งอายุยืนไม่พุทธังอายุยืนธรรมังอายุยืนสังฆังอายุยืนอายุวันโน้คือผังพลังสาธุ Sato. Donc la famille tenait justement leurs enfants par le bras, comme ça face sur la chaîne. C'est très émouvant parce que finalement c'est comme si on faisait
un baptême. C'est très émouvant. Pour nous, c'est très important cette phase aussi de bénédiction par le chaman, où on va remettre, vous voyez, des cordons, nos cordons, qui sont très importants aussi. Les veines, comme je les appelle, les veines de Bouddha, les veines neutres de Bouddha. Donc ces cordons, ils ont été aussi bénis par les moines, hein, tout le temps de la cérémonie ici. Hein. Donc en premier temps, ça va être le chaman qui va mettre des cordons, après ça va être la famille et les amis, et puis tout le monde peut venir leur souhaiter, comme on dit ici, on dit chogli chogli. Donc bonne chance aussi pour une vie, car là ils grandissent. Du moment qu'on fait un boîte, on grandit, et là ils peuvent à la limite se marier, partir à l'armée, donc ils sont quand même majeurs. Ce boîte se fait souvent avant ses 18 ans, si on peut bien sûr, question argent. Donc quand on va parler d'argent, donc, question argent, on va parler d'argent aussi, parce que ça fait partie aussi de cette chose-là. Tout le monde qui va mettre un cordon au sujet vont y mettre aussi un billet. Voilà. Et cet argent est bien sûr pour la personne. C'est un peu comme le mariage, où on va mettre des cordons au mari et on va leur mettre de l'argent dans la main. Voilà. Donc je vais vous montrer ça. Donc là, il y a beaucoup de monde qui vont passer devant moi, c'est normal. Et je vais essayer de vous montrer au maximum les choses. C'est vraiment une jolie tradition. Et regardez le monde qui vient pour leur souhaiter bonne chance. Alors vous l'avez pu aussi le comprendre, quand on met un cordon comme ça à ces gens qui sont maintenant sacrés, parce que finalement ils ont été bénis par les moines et tout, n'ont plus de cheveux, plus de sourcils, donc ils se retrouvent comme un bébé. Voilà. Et ils vont aller au temple, donc c'est vraiment pour nous quelque chose de très beau franchement. Donc il y en a qui pleurent, comme là la sœur de celui que vous voyez devant, là, voilà, de mon ami. Voilà. Et bien sûr, et bien sûr, en même temps qu'on met le petit cordon au bras du sujet, on prie pour eux, on leur dit sois heureux dans ta vie, que tu trouves une femme, que tu aies la santé. Donc c'est tout ça qu'on leur dit, c'est ces prières-là qu'on leur dit. En fait, on leur souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup d'argent et de santé, bien entendu. Voilà. Donc c'est toutes ces recommandations. Alors les plus émouvantes déclarations, c'est des parents. Parce que là, il faut s'accrocher. Parce que c'est le moment où les parents... j'ai un peu un pincement au cœur, justement, quand je vous parle de ça. Et c'est pour ça que la sœur de mon ami, elle pleure. Parce que c'est là où le père et la mère se déchargent de tout ce qu'ils ont sur le cœur à leur enfant. Et c'est la même chose pour un mariage. Donc c'est vrai que je vous apprendrai tout ça le jour que vous êtes avec moi.
qui a une fête tamboune, je vous expliquerai tout ça. Je suis là pour ça justement. Et surtout, ce que je peux vous dire, c'est que ce que vous voyez là, les traditions, ce que vous voyez là pendant toutes mes vidéos, tous mes reportages, c'est vraiment une passion que j'ai. Et je rentre vraiment dans les détails quand vous êtes avec moi. C'est vrai que sur une vidéo, ça serait très très long. Et il y a les batteries, il y a tout ça, ça risque de couper. Mais vraiment, c'est quelque chose de très très important. Je le dirai tout le temps, c'est vrai. Alors il y en a qui vont aussi mettre un cordon et c'est pas obligé qu'on mette de l'argent. On peut l'avoir mis bien entendu dans l'urne là-bas. Donc, je m'enlève de là parce que j'ai le cucu de la mémé. Bonjour Sabine, bonjour Sabine. Toi aussi, quand tu viendras, ben voilà. C'est vraiment des grands moments, vraiment des très grands moments. Donc vous voyez, pendant ces 3 jours de fête, il y a eu bien sûr ces 3 personnes qui vont au temple. Il y a eu aussi, comme vous voyez là-bas, l'honneur aux défunts, le grand-père, le fils, qui sont morts il y a maintenant 1 an. Donc on met en honneur aussi bien les personnes vivantes que les morts. Et ça fait partie du bouddhisme. Exactement. Ce que vous voyez là, regardez, c'est des gens simples. Ça, je le dis à chaque fois. On vit simplement, on vit tranquillement, zenement. On vit ensemble, on fait tout ensemble. Comme je vous ai dit sur une vidéo que j'ai déjà faite, on vit ensemble, la mort ensemble et le mariage ensemble, la naissance ensemble. Les maisons aussi, c'est important aussi quand on fait une maison, on invite beaucoup de gens pour que ces gens-là prient avec vous. Donc je vous expliquerai tout ça au moment voulu. Donc tout à l'heure on va faire le sanouk. Le sanouk, là aussi je vais vous faire découvrir tout ça et vous parler de tout ça. Voilà. Alors une petite explication, allez, je me lâche moi aussi. Celle en rouge qui est la sœur de cette personne-là. Ben, en fait, c'est un homme. C'est un ladyboy. Et elle a conscience que elle, qui est un homme, aurait pu être et faire une boîte comme son frère. Mais elle a choisi, et puis c'est pas qu'elle a choisi, c'est qu'elle est ladyboy, donc elle est vraiment elle est vraiment heureuse, elle n'est pas malheureuse. Voilà, je cherchais un peu les noms, mais je suis tellement moi aussi, comme c'est des amis, c'est des gens que je côtoie. C'est des gens que je côtoie, c'est des gens qui vivent avec moi.
qui viennent à mes bungalows, qu'on vit ensemble dans le village. Mais c'est vrai que ça fait quand même un pincement au cœur de voir ça. Voilà. Donc les tenues, ils sont traditionnelles. Voilà, la tenue traditionnelle, regardez, les cheveux tout coupés, de l'or bien entendu. Et on a cette tenue avec l'habit traditionnel ici, c'est une jupe et cette toison blanche. Voilà. Et on part comme ça au temple. Et de là, après les serments, ils quitteront cet habit-là. Ils se mettront nus. Mais on ne les verra pas, bien entendu. On ne les verra pas nus. Mais ils se mettent nus pour mettre l'habit d'un moine. Car l'habit d'un moine fait partie de 3 équipements. 3 habits. Donc, les moines que vous voyez en Thaïlande, sous eux, ils n'ont pas de slip, ils n'ont pas de short. Voilà. C'est vrai Sabine, c'est très émouvant. Moi-même que j'ai l'habitude de voir beaucoup de cérémonies comme ça, beaucoup de cérémonies, c'est vrai que... Puis, imaginez-vous que cette personne-là que vous voyez là, voilà, a 20 ans. Et moi, quand je suis arrivé ici, il y a presque 9 ans maintenant, 8 ans et demi, vous voyez l'âge qu'il avait. Donc moi aussi, je vois des petits garçons que j'avais connus qui sont maintenant adultes, puisqu'ils vont aller au temple, ils sont adultes. Voilà. Donc pour moi aussi, c'est vraiment très émouvant. Même dans les mariages, c'est vrai que pour moi, c'est très beau. Et je vis comme ça toute l'année. Toutes les années et toute l'année, il y a des cérémonies. Il y a des choses comme ça qui fait que finalement, ben, c'est la vie. C'est la vie. Et la vie s'aime. Après, c'est vrai que pendant ces 3 jours, il y a la fatigue parce qu'on se lève de très bonne heure. Ce matin, à 4 h du matin, il faisait un feu d'artifice pour prévenir le village que la fête commençait. Et là, en entendant ces bombes, parce que c'est des grosses bombes, eh ben, tout le monde est réveillé. C'est vrai qu'avec sursaut, même Léo a eu peur. Et, mais c'est comme ça. Donc comme je vous ai dit, 3 jours de fête, la fatigue, le stress, malgré qu'on ne sent pas qu'ils sont stressés, mais je parle un peu comme je parlerai en France. Puis eux, c'est pas le stress, c'est ils se languissent. Voilà, ils se languissent de cette soirée. Ils en parlent. Ils disent aux gens, voilà, je vais faire mon boîte, je vais faire mon entrée au temple, tel jour, tel mois. Après, ils comptent les jours. Voilà. Donc c'est ce stress-là que je vous dis, mais en fait, c'est pas un stress. Voilà, je les sens pas stressés, je les sens tous heureux. Donc c'est sûr qu'avec tout ça, ben, ça fait que finalement, ben, on tombe vite dans les pleurs, mais pas de tristesse, des pleurs de joie. Donc voilà mes amis, c'est encore une phase de ce magnifique boîte, voilà comme on appelle ici, c'est un boîte, tambour boîte. Et je suis heureux de vous avoir montré un peu tout ça. C'est vrai que ça fait beaucoup de vidéos, mais il fallait que je fasse comme ça pour vous montrer le maximum de choses. Le maximum que j'ai fait, c'est les cuisines. Vous avez vu les cuisines, vous avez vu la préparation, la décoration, les cadeaux.
qui vont aller au temple et ça va être fait ça demain matin. Au temple, il y aura une cérémonie. Donc je vais me trouver aussi à ce temple-là pour vous montrer aussi. Parce que tous les cadeaux que vous avez vus, la plupart des cadeaux vont aller à la population. Donc aux gens qui sont au temple. Voilà, ça va être distribué comme ça. Il y en a qui vont prendre des noix de coco, des fruits, des légumes, des torchons. Donc, et vous voyez forcément des choses assez utiles ici pour qu'on puisse distribuer à la population. Il y a aussi des torchons, des tabliers, il y a un peu de tout. Je vais vous montrer ça avant de quitter le live pour en faire un autre derrière où on va aller accompagner justement ces 3 jeunes garçons. Et c'est vrai que c'est vraiment beau, la décoration. Moi, je suis avec les vieux, je suis avec les femmes, je vous ai montré un peu tout. Mais dans les vidéos, ça ne fait pas le charme quand on y est. Quand je quitte le live et que je suis avec eux, on mange ensemble, on boit ensemble, on parle ensemble. Il y a ceux de Bangkok qui me parlaient que je ne comprenais pas trop le thaï de Bangkok parce que je parle Isan. Donc c'est un autre dialecte, je suis plus calé sur bien sûr la langue ici, mais on arrive à se comprendre avec des gestes, avec un sourire, avec un verre rempli d'eau, rempli de coca, rempli de bière. Voilà, comme je vous ai dit, tout est vraiment zen ici, vraiment zen. Et c'est pour ça que finalement, je dis toujours aux gens qui vont s'installer en Thaïlande, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de la langue, n'hésitez pas et surtout, comme je dis, ne stressez pas en rapport à la langue, vous arriverez toujours à vous faire comprendre. Au début c'est assez dur, au début c'est assez rigolo, il faut pas être stressé, il faut juste voir, écouter, être à l'écoute, les laisser parler. Parce que quand ils parlent, ils ont quand même des gestes et c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, il y a des gestes, il y a des jeux d'œil. Parce que ici, le plus dur que pour moi, ça a été le plus dur, c'est quand on me parlait et qu'on s'adressait à moi et qu'on ne me regardait pas. Alors je ne savais même pas s'ils parlaient à moi ou à d'autres personnes ensemble. Donc ça a été un peu dur. Et c'est vrai que la broadée, j'ai pris cette habitude-là. Même quand je fais des lives, ma mère me dit « Eric, regarde la caméra quand tu nous parles. » Des fois non, je ne regarde pas, je regarde à droite, à gauche, parce que j'ai pris cette habitude-là. Voilà. Et c'est vrai qu'en France, vous allez dire « Si tu ne me parles pas dans les yeux, tu es mal poli. » Eh bien ici c'est le contraire, il y a beaucoup de choses où c'est le contraire. Donc c'est ça que je vous dis, regardez bien et soyez attentifs, soyez patients surtout et allez où il y a les bases, dans les temples, les bases, dans les fêtes comme ça, les bases. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà un petit peu. Donc je vais arrêter le live, histoire de garder des batteries. Je vais me mettre en place, voir quand c'est on va démarrer pour aller au temple. Donc je vais aller avec eux. Il y aura, je pense, la musique, il y aura pas mal de choses. Donc je vous dis rien. Vous avez juste à suivre ma page Facebook avec mes lives. Ces lives se retrouveront bien entendu sur ma chaîne YouTube, bien entendu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez m'aider à que je puisse continuer dans la qualité des images, du son, des choses là, j'ai fait un compte Tipeee pour que vous m'aidez financièrement à acheter du matériel pour faire mes lives, pour faire plein de choses. Donc merci déjà à ceux qui ont donné, à ceux qui vont donner aussi, et ceux qui ne connaissaient pas, et ceux qui me posaient plein de questions justement, parce qu'ils m'attendent de parler. Vous avez le compte Tipeee, je vous expliquerai comment ça marche. Vous pouvez donner 1 €, c'est rien, mais 1 €, ça me fait pas mal d'argent pour acheter du matériel comme là, je suis en train de vous parler avec du matériel grâce à vous. Voilà, c'est grâce à vous et je vous remercie encore et encore, vraiment beaucoup. Je vous adore. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment bien parce que s'ils ne m'aimeraient pas et s'ils n'aimeraient pas ce que je fais, ils n'auraient pas donné. Donc merci à tous qui ont donné. Vous pouvez donner encore et encore et encore. Ce que je dis, c'est qu'une fois que je vais acheter
du bon matériel. Si j'ai encore des dons, ça sera pour les enfants de mon village, ça sera pour donner au grand moine bouddhiste de Nongila, du temple Nongila, qui lui, une fois par an, on fait le tour des écoles et on donne aux écoles. Donc vous participerez, vous aussi, avec vos dons, à participer pour les enfants qui ont des fois besoin de nous pour être mieux. Voilà. Allez, je m'arrête, je garde un peu de batterie et on se revoit un peu plus tard. Sur ce, partagez une fois que j'ai mis ma vidéo, partagez-la, ça peut vraiment faire passer un bon moment à des gens qui sont peut-être seuls chez vous. Allez, et surtout, je le dirai tout le temps, et Marie-France, elle va rigoler, mais elle sait très bien que c'est du cœur. Surtout, restez avec vos grands-parents. Aimez-les. Voilà. Allez, je vais vous montrer ce qui se passe. J'arrête ce live-là, j'en reprends un derrière. Voilà, comme ça vous êtes au courant de ce qui se passe. Ok? Allez, gros bisous. À quelques secondes. Et bye bye.